اس لیے کہ وطن میں رہ کے خود اپنا ہی گھر اچھا نہیں لگتا، بچھڑ کے تجھ سے اے طیبہ نگر اچھا نہیں لگتا، تلاش رزق کی مجبوریاں ہیں سامنے ورنہ مدینے کے سوا کوئی سفر اچھا نہیں لگتا۔ میں شعر پیش کر رہا ہوں، آپ سماعت فرمائے۔ اے شہنشاہ مدینہ، 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 آنکھوں میں میری گنبد خضرا بسائیے، 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 ایک بار اور شہر مدینہ بلائیے، شہنشاہ مدینہ، شہنشاہ مدینہ، شہنشاہ مدینہ، شہنشاہ مدینہ۔ میں چند شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، آپ ذرا سماعت فرمائیں۔ کہ اے شہنشاہ مدینہ، 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 کہ تخلیق کائنات کا منشا کہوں تجھے، تخلیق کائنات کا منشا کہوں تجھے، مسند نشین عرش مولا کہوں تجھے، تخلیق کائنات کا منشا کہوں تجھے، مسند نشین عرش مولا کہوں تجھے، بی آمنہ کے نور نظر کیا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل سے کہوں تجھے، شہنشاہ مدینہ، شہنشاہ مدینہ، شہنشاہ مدینہ، شہنشاہ مدینہ، شہنشاہ نعرہ رسالت، پیغام حق کانفرنس، فیضان سرکار شیخ العالم، زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ ہم مسلمان ہیں، یہ شعر حضور سیف رضا کے حوالے سے، ہم مسلمان ہیں، پہچان نہ جانے دیں گے، مرتے دم تک کبھی ایمان نہ جانے دیں گے، جان تو جائے مگر آن نہ جانے دیں گے، ہاتھ سے عظمت قرآن نہ جانے دیں گے۔ بس آپ تیار ہو جائیں، اور صرف ظفر عقیل نعت پاک پڑھے گا۔ میں تو چاہتا ہوں کہ نبی کا ہر دیوانہ نعت پاک پڑھے، صرف اے شہنشاہ مدینہ آپ میرے ساتھ پڑھ دیں تو قسم خدا کی ایک روحانیت بھی آ جائے گی، مجھے پڑھنے میں اچھا لگے گا۔ علماء کرام اگر قیامت میں گواہی دے دیں گے تو آپ کی نجات کا سامان بھی ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ پورا مجمع ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کے پڑھ دیں، اے شہنشاہ مدینہ۔ یا اللہ جو لوگ پڑھ رہے ہیں اللہ اسے اتنی دولت دے دے کہ اسی سال وہ پاسپورٹ بنوائے اور وہاں چلا جائے جہاں 70,000 فرشتے صبح میں اور شام میں حاضری دیا کرتے ہیں۔ اب جو ابھی تک پڑھا نہیں ہے وہ تو پھنس گیا، لیکن ایک موقع ہم اور دیں گے، وہ پورا مجمع محبت سے پڑھ دیں، اے شہنشاہ مدینہ،
جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ لوگ اپنے ہاتھوں کو نبی کے نام پہ بلند کر دیں تاکہ یہ علماء گواہی دے دیں گے اس کا کام ہو جائے گا. پورا مجمع دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہہ دیں اے شہنشاہ مدینہ اے شہنشاہ مدینہ اے شہنشاہ مدینہ اے شہنشاہ مدینہ. آپ کے ہاتھوں میں جھنڈا نہیں ہے, اپنے ہاتھوں کو جھنڈا تصور کر لیں اور دونوں ہاتھوں کو لہرا کے کہہ دیں اے شہنشاہ مدینہ اے شہنشاہ مدینہ اے شہنشاہ مدینہ. رخ پر تجلیات کی ہوتی ہیں بارشیں, رخ پر تجلیات کی ہوتی ہیں بارشیں, دیتی ہیں زوجبین مقدس کی رونقیں, دیتی ہیں زوجبین مقدس کی رونقیں. کس آنکھ میں نہیں ہے زیارت کی حسرتیں, اللہ تیرے جسم منور کی تابشیں, اللہ تیرے جسم منور کی تابشیں, اللہ تیرے جسم منور کی تابشیں. اے جان جام جان تجلا کہو تجھے شہنشاہ مدینہ 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 شہنشاہ مدینہ. کوئی ایک دیوانہ کھڑا ہو کے نعرہ لگا دے, کوئی ایک اللہ اکبر. سب لوگ یا جواب رسول دیں. اللہ. زندہ باد. کہاں کہنے ظفر بھائی زندہ باد. ماشاءاللہ شاعر انبساط حضرت حسن رضا اطہر, جن کی شاعری سے آپ مصافحہ بھی کر رہے تھے, معانقہ بھی کر رہے تھے. ایک شعر میں نقیب ہندوستان حضرت حسن رضا اطہر کے حوالے سے میں پیش کرنا چاہتا ہوں, اور اسٹیج والے اگر بول دیں تو آپ کو زیادہ زور سے بول دینا ہے. اسٹیج والے خاموش ہو جائیں تو آپ کو سو جانا ہے. اسٹیج والے اگر سو جائیں تو آپ انتقال کر سکتے ہیں. میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں, کبھی کبھی مسکرایا کیجئے, مسکرانا کسی کے باپ کی سنت نہیں, رسول پاک کی سنت ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ لہٰذا کبھی کبھی مسکرائیے, اور مسکراتے ہوئے ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کے پڑھ دیجئے اے شہنشاہ مدینہ 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 اے شہنشاہ مدینہ. کہ عربی میں نعت پاک جو حسان نے لکھی. اس سے زیادہ زور سے مت بولیے گا, اس سے زیادہ زور سے مت بولیے گا. ایسا سوچ رہے ہیں کیا کہ پولیس آئے گی اور سب کو پکڑ کر لے جائے گی؟ قسم خدا کی آنے والی ہوگی تو سبحان اللہ کی برکت سے مصیبتیں ختم ہو جائیں گی. اب پھر ایک مرتبہ میں چیک کر لیتا ہوں کہ عربی میں نعت پاک جو حسان نے لکھی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا ایک مرتبہ ادھر والوں کو میں چیک کر لیتا ہوں کہ عربی میں نعت پاک جو حسان نے لکھی. سبحان اللہ. اچھا یہ بزم میں ہے, جام جم نہیں ہے, یہاں کوئی کسی سے کم نہیں ہے. نہ ادھر والوں کا جواب ہے نہ ادھر والوں کا جواب ہے. بس محبت کے ساتھ اس شعر پہ ایک دم بالکل محبت سے سنیے, قسم خدا کی اچھا لگے گا. سماعت فرمائے کہ عربی میں نعت پاک جو حسان نے لکھی, اس کے ہر ایک شعر میں ندرت ہے واقعی. اردو میں اس کلام کی تشریح کی گئی. عربی میں نعت پاک جو حسان نے لکھی, اس کے ہر شعر میں ندرت ہے واقعی. اردو میں اس کلام کی تشریح کی گئی. تیرے تو واسوائب تناہی سے ہیں بری, تیرے تو واسوائب تناہی سے ہیں بری, تیرے تو واسوائب تناہی سے ہیں بری. حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے
शहनशाह मदीना, 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 शहनशाह मदीना। और ये मक्ते का शेर मैं नज़्म कर रहा हूँ, आप समाअत फरमाएं। एक मरतबा पूरा मजमा झूम के कह दें या रसूल अल्लाह। शहनशाह मदीना, शहनशाह मदीना, शहनशाह मदीना, शहनशाह मदीना। सबको मिजाज उल्फत खैरुल बशर दिया, सबको मिजाज उल्फत खैरुल बशर दिया। ताक़े सुखन को गौहर मिदहत से भर दिया, आबादी सुखन को मुआनी का घर दिया। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया कि खालिक का बंदा खल्क का आका कहो तुझे। शहनशाह मदीना, 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 शहनशाह मदीना। ये आला हजरत का कलाम था। किसका कलाम था? आला हजरत का कलाम था। इसी जमीन पे मेरा एक दो शेर सुन लीजिए, सुनेंगे ना? एक दो शेर सिर्फ मोहब्बत के साथ। ये आला हजरत का कलाम था। बरोज़े हश्र उससे जामो मीना छूट जाएगा, सभी जाएंगे जन्नत में कमीना छूट जाएगा। संभल कर गर्दिशे दौरा हमारे पास तो माना, अबे रज़ा का नाम ले लूँगा पसीना छूट जाएगा। रज़ा, जहाँ रज़ा का नाम आए कसम खुदा की मचल जाते हैं दीवाने। मैं एक मतला अपना पेश कर रहा हूँ, आप समाअत फरमाएं। क्या कहने? लेकिन पूरा मजमा एक मरतबा मेरे साथ मिल के पढ़ दें। शहनशाह मदीना। अच्छा, पीछे से आवाज इस तरह आ रही है जैसे किसी का जनाजा जा रहा हो, और वो हज़रात पीछे पीछे धीरे धीरे कह रहे हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक मरतबा पूरा मजमा जरा मुस्कुरा के पढ़ दें। शहनशाह मदीना। जो हाथ नबी के नाम पे बुलंद हो जाता है बीमारियों से महफूज हो जाता है। अब आप दाएं से लेकर बाएं तक, आगे से लेकर पीछे तक जितने दीवाने हैं, एक मरतबा अपने नबी के नाम पर हाथों को बुलंद करके कह दे शहनशाह मदीना। आहा, कितना अच्छा लग रहा है कसम खुदा की। उलमाए किराम गवाही देंगे, कसम खुदा की काम हो जाएगा। एक शेर सुनिए और इस पे सुभान अल्लाह वही बोलेगा जो मदीने शरीफ जाना चाहता है। आपकी दुआ से हज बैतुल्लाह के बाद 6-7 मरतबा उस शहर मोहब्बत में मैंने हाजिरी दी है जहाँ के ताल्लुक से शायर कहता है दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मैंने सरकार गौसे आजम की बारगाह में करबला शरीफ, नजफ अशरफ वगैरह वगैरह में हाजिरी दी है। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ, अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। आप समाअत फरमाए। शहनशाह मदीना, शहनशाह मदीना, शहनशाह मदीना, शहनशाह मदीना। अल्लाह पैसा दे तो बिल्डिंग बाद में बनवाइए, स्कॉर्पियो ज़ाइलो इनोवा एक्सयूवी बाद में खरीदिए। पहले पासपोर्ट बनवाइए, उस पासपोर्ट पे मदीने शरीफ का वीजा लगवाइए। क्यों? इसलिए कि वतन में रह के खुद अपना ही घर अच्छा नहीं लगता, बिछड़ के तुझसे ऐ तैबा नगर अच्छा नहीं लगता। तलाशे रिस्क की मजबूरियां हैं सामने, वरना मदीने के सिवा कोई सफर अच्छा नहीं लगता। मैं शेर पेश कर रहा हूँ, आप समाअत फरमाए। शहनशाह मदीना, शहनशाह मदीना, शहनशाह मदीना, शहनशाह मदीना, शहनशाह मदीना। आँखों में मेरी गुंबद खजरा बसाइए, 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 आँखों में मेरी गुंबद खजरा बसाइए। एक बार और शहर मदीना बुलाइए। शहन
शहनशाह मदीना, शहनशाह मदीना, शहनशाह मदीना, शहनशाह मदीना, शहनशाह मदीना, शहनशाह मदीना। दिल में चराग इश्क मोहब्बत जला दिया, दिल में चराग इश्क मोहब्बत जला दिया, दिल में चराग इश्क मोहब्बत जला दिया, दिल में चराग इश्क मोहब्बत जला दिया कि अहमद रजा ने आपका शहदा बना दिया। शहनशाह मदीना, शहनशाह मदीना, शहनशाह मदीना, शहनशाह मदीना, शहनशाह मदीना। और एक शेर मैं पढ़ रहा हूँ रुदौली शरीफ में, जहाँ जहाँ भी मैंने इस शेर को पढ़ा है पूरा मजमा खड़े होकर इस शेर का इस्तकबाल किया है। रुदौली शरीफ में हम देखना चाहते हैं, मैंने एक ख्वाब देखा था कि अजमेर शरीफ में एक छोटा सा दरवाज़ा है, दरवाज़ा जैसे ही पार किया तो मदीने शरीफ पहुंच गया। ख्वाब देखा था, मिंबर रसूल से गढ़ा हुआ ख्वाब नहीं है, जैसे ही दरवाज़ा पार किया तो मदीने शरीफ पहुंच गया, इस पार हुआ तो अजमेर शरीफ पहुंच गया। बस इतना ही, इसके अलावा भी और भी है, लंबा हो जाएगा। मैं एक शेर पढ़ रहा हूँ और मैं देखना चाहता हूँ गरीब नवाज की मोहब्बत कितनी है आपके दिलों में। मैं शेर पहुंचा रहा हूँ, समाअत फरमाए। शहनशाह मदीना, शहनशाह मदीना, शहनशाह मदीना, शहनशाह मदीना, शहनशाह मदीना। मुझे यकीन है गरीब नवाज का एक दो दीवाना नहीं, अगर दो चार दीवाना होगा तो दो चार खड़ा हो जाएगा, 10-20 दीवाना होगा तो 10-20 खड़ा हो जाएगा, और अगर पूरा मजमा गरीब नवाज का दीवाना होगा तो इस शेर का इस्तकबाल खड़े होके तमाम दीवाने करेंगे। मुझे यकीन है, शेर समाअत फरमाए कि हम हैं गुलाम ख्वाजा हमारा नसीब है, 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 हम हैं गुलाम ख्वाजा हमारा नसीब है कि अजमेर से मदीना बहुत ही करीब है। शहनशाह मदीना, शहनशाह मदीना। नारा लगाइए यार, तेरी ज़मीं पे तेरा आस्तान है ख्वाजा, इसीलिए तो भारत महान है ख्वाजा। हूर मांगी है न जन्नत की फजा मांगी है, हमने ख्वाजा से मोहम्मद की रजा मांगी है। अल्लाह ताला इस दीवानगी को सलामत रखे। शहनशाह मदीना, शहनशाह मदीना, शहनशाह मदीना, शहनशाह मदीना। बेशक ये कामयाबी की रोशन है एक दलील, बेशक ये कामयाबी की रोशन है एक दलील, पढ़ता है नात पाक जो हर सू ज़फ़र अकील। शहनशाह मदीना, शहनशाह मदीना, शहनशाह मदीना, शहनशाह मदीना, शहनशाह मदीना, शहनशाह मदीना, शहनशाह मदीना। हम हैं गुलाम ख्वाजा हमारा नसीब है कि अजमेर से मदीना बहुत ही करीब है। शहनशाह मदीना, शहनशाह मदीना, शहनशाह मदीना, शहनशाह मदीना, शहनशाह मदीना। कोई किसी की तरह है, कोई किसी की तरह, जहां में कोई नहीं है मेरे नबी की तरह। हजरत मुहद्दिस देहलवी का एक ईसाई के साथ मुनाजरा हुआ। ईसाई ने कहा कि मेरे नबी आपके नबी से ज्यादा अफजल है, इसलिए कि मेरे नबी आसमान की बुलंदी पे हैं। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप? जितने लोग सुन रहे हैं जरा मोहब्बत के साथ बोल दें सुभान अल्लाह।
हजरत मुहद्दिस देहलवी का एक ईसाई के साथ मुनाजरा हुआ। ईसाई ने कहा कि मेरे नबी आपके नबी से ज्यादा अफजल हैं, इसलिए कि मेरे नबी आसमान की बुलंदी पे हैं, आपके नबी जमीन के नीचे दफन हैं। हजरत मुहद्दिस देहलवी ने फरमाया कि तुम्हारी ये दलील बहुत कमजोर है। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि बुलबुला हमेशा पानी के ऊपर होता है, जबकि मोती हमेशा दरिया के नीचे ही होता है। कोई किसी की तरह है, कोई किसी की तरह है, कोई किसी की तरह। अब जरा बोलने के लिए तैयार हो जाएं कि कोई किसी की तरह है, कोई किसी की तरह, जहां में कोई नहीं है मेरे नबी की तरह, जहां में कोई नहीं है मेरे नबी की तरह। ताजु शरिया फरमाते हैं कि जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। जहां में उनकी चलती हैं वो दम में क्या से क्या कर दे, जमीन को आसमां कर दें, सुरैया को सरा कर दें। शायर इस्लाम जनाब अलहाज जफर अकील अपने कलाम से हमें और आपको फैज़याब कर रहे थे, नवाज रहे थे। जो हजरात आ रहे हैं सुकून इत्मीनान के साथ आके बैठ जाएं। ये सिलसिला तो टूट ही नहीं रहा है, माशाअल्लाह। पहली बार ये मंजर देखने को मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। हम 9 बजे से बैठे हुए हैं कि कब ये सिलसिला टूटेगा। मगर चलिए अच्छी बात है, जो लोग आ रहे हैं उनका इस्तकबाल है, उनका खैर मकदम है, आकर बैठ जाएं।